ఆప్తులందరికీ కూడా సోఫార్ ఎన్యూమరేషన్ అన్ని కూడా అయిపోయినట్టే కదా అని. Enumeration was completed, sir. 10 to 12 houses were logged, sir. So we are only waiting for them. Otherwise, close to 6,134, sir. 6,134 household bank accounts have been collected, and close to 19,800 are the individuals who are benefiting from this, sir. Near approximately 20,000, sir, which fall within our affected area that we have scientifically arrived. About 12 families, sir, and about 72 individuals, sir. Yes, sir, 12 families. Yes, sir, 12 households. Correct, sir. 12 households tappa migitadi anni andaru vachesinayi. Yes, sir, we have gathered their bank accounts, sir, and the crediting will happen now, sir. The EIPL, the management, everybody cooperated and ensured that the vessel accepts taking this polluted styrene also, sir. Somehow they could manage to convince the vessel owner also. And disbursements of all types of relief, sir, which the Honorable Chief Minister announced has been completed. Currently, sir, the post-accident medical relief is going on, sir. The medical camps are continuing. From GVMC, the special sanitation drive is continuing. And the medical experts committee has just finalized the modalities of the kinds of basic tests to be done related to pulmonology, blood, then urine samples and other things for the baseline study to be completed, based on which they have chalked out a calendar of second visit, third visit, which I have indicated in the health monitoring card, sir. I have sent a copy of it to CMO also this morning. So we have designed this health monitoring card, which would be given to each and every household, which falls within that catchment area of 0.6 kilometers, which we have explained, sir, in the eastern and western direction, and 300 meters on the northern and southern direction, sir. So it's a rectangular shape which comes with about 1.2 kilometers of length and 0.6 kilometers of breadth, sir. That is the catchment area that we fixed. So within that area, the medical camps will continue for the next 30 days with medical professionals and ambulances on standby, sir. They are all linked to the nearest community health center. That is number one. Number two, the YSR clinic will be started very soon, sir. We have already identified a temporary premises for that. We require another 2 to 3 days to move all the beds and other paraphernalia required to start off the clinic, sir. That will be a permanent clinic, which will, of course, we will also construct a new building in due course of time. Then the third one is the 10-member medical experts from Andhra University, Andhra Medical College. Andhra Medical College will function as the nodal agency for this health monitoring, sir, system that we put in place. Over the next 12 months, they will continue tests at regular intervals and trace the progress to understand the potential long-term impacts of exposure to styrene gas, sir. So these processes will still continue, but we are confident that most of them would come out healthy, sir, because the exposure was for a very limited time. That was what the experts are saying, but still, just not to take any kind of risk, we would be continuing with that, sir. So these are the updates, sir. All disbursements that Honorable CM announced have all been disbursed, sir, except the affected families, which once you press the button today, within the next half an hour to 45 minutes, all monies would be credited, sir. ఈ ఇన్సిడెంట్ అయితే జరిగింది ఎంత బాధాకరమైన అంశం అంటే, అటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగిన బహుశా ఎక్కడా కూడా జరగకూడదు. కానీ ఎక్కడైనా కూడా ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్లు జరిగితే ప్రభుత్వం అన్నది ఎలా స్పందించాలి అన్నది గతంలో ఎన్నో సందర్భాల్లో నేను ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఐవ్ సీన్. దేర్ వాస్ ఎన్ ఓఎన్జీసీకి సంబంధించి గ్యాస్ లీకేజ్, 22 మంది కాలిపోయినారు. గ్యాస్ లీక్ కావడము, గ్రామాలలో నుంచి ఆ పైపులో నుంచి, గ్రామాల కింద నుంచి వెళ్తా ఉన్న పైపు
లో నుంచి గ్యాస్ లీక్ కావడం, 22 మంది కాలి చనిపోవడం. ఇన్ఫాక్ట్ నేను ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఆ ఊర్లకు వెంటనే జరిగినప్పుడు పోయాను. అంటే నాకు అనిపించింది, ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా జరిగితే రాష్ట్రం ఎలా స్పందించాలి, అసలు ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా కంపెనీ ఏదైనా జరిగితే, ఏదైనా కంపెనీ ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్ చేస్తే ఆ కంపెనీకి ఎటువంటి శిక్ష వేస్తే ఇటువంటివి మళ్ళీ వాళ్ళు పునరావృతం కాకుండా చూసే పరిస్థితి వస్తుంది అని చెప్పి నిజంగా నాకు అనిపించింది. ఆ రోజుల్లో కాంపెన్సేషన్ ఎంత ఇచ్చినారు అని అంటే, ఓఎన్జీసీ సంస్థ 20 లక్షలు ఇచ్చింది చనిపోయిన కుటుంబానికి. కేంద్ర ప్రభుత్వం 3 లక్షలు ఇచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2 లక్షలు ఇచ్చింది. మొత్తం కలిపి 25 లక్షలు ఇచ్చింది చనిపోయిన కుటుంబాలు. ఆ రోజు నేను అన్నా, అసలు ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా జరిగితే మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా, ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా జరగాలి అని అంటే ఆ చిత్తశుద్ధి ఉంటే, అలా జరగకూడదు అని చెప్పి చిత్తశుద్ధి ఉంటే, మనం వేసే పెనాల్టీ ఏ స్థాయిలో ఉండాలి అని అంటే, అటువంటిది ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఆ పెనాల్టీ ఎంత సివియర్ గా ఉంటాయి అన్న సంగతి ఆ కంపెనీ యాజమాన్యాలకు మనసులో ఉంటే, అటువంటి జరగకుండా చూసుకునే దానికోసం వాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకునే కార్యక్రమం ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. అటువంటి పరిస్థితి ఉన్నా కూడా ఆ రోజు నేను అన్నా, ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడైనా విదేశాల్లో జరిగితే, ఏదన్నా వెస్టర్న్ వరల్డ్ లో జరిగితే వాళ్ళు ఇచ్చే కాంపెన్సేషన్ ఏ లెవెల్లో ఉంటుంది అని అంటే షాక్ కొట్టే మాదిరిగా ఉంటుంది. మరి మన రాష్ట్రంలో మనం ఇచ్చే కాంపెన్సేషన్ ఏ స్థాయిలో ఉందో ఒకసారి పాలకులు ఆలోచన చేయాలి అని చెప్పి ఆ రోజే నేను ₹1 కోటి డిమాండ్ చేస్తాను. 2014లో, ఇఫ్ మై మెమరీ గోస్ రైట్, ఓఎన్జీసీ ఇన్సిడెంట్ లో. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఈ గ్యాస్ కి సంబంధించి అటువంటి ఇన్సిడెంటే ఈ ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీలో మే 7వ తారీఖున జరిగినప్పుడు నిజంగా నాకు మళ్ళా అదే గుర్తుకొచ్చింది. ఆ రోజు జరిగిన సన్నివేశమే, ఆ రోజు జరిగిన విషయాలే నా మనసుకు నిజంగా మళ్ళా కదిలే. ఒక మనిషి ప్రాణం విలువ ఎంత అన్నది కన్నా కూడా ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా చూసుకోవడం అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది నిజంగా అర్థం కావాల్సిన విషయం. అందుకని ఇది జరగగానే బహుశా మనం స్పందించినంత అంత స్పీడ్ గా ఈ ఇన్సిడెంట్ లో మనం స్పందించినంత అంత స్పీడ్ గా బహుశా ఎక్కడ కూడా జరగదేమో. ఇన్ఫాక్ట్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన వెంటనే, రిపోర్ట్ మనకు అందిన వెంటనే, ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్ ఆల్ ది అఫీషియల్స్ మీరు స్పందించిన తీరు. ఇన్సిడెంట్ జరిగిన వెంటనే తెల్లవారుజామున 4:30 గంటలకే కలెక్టర్ వాజ్ దేర్ అట్ ద సైట్, కమిషనర్ వాజ్ అట్ ద సైట్. ఆల్మోస్ట్ నాకున్న రిపోర్ట్స్ ప్రకారం దాదాపుగా 110 అంబులెన్సెస్ were immediately present at the site. అండ్ 4:30 గంటల నుంచి 4:30 తెల్లవారుజామునికి అధికారులందరూ అక్కడికి ఉండడము, 2 గంటల్లోనే టోటల్ గా ఊరునంతటినీ కూడా ఎవాక్యువేట్ చేయడము, దాదాపుగా కొన్ని వందల మందిని హాస్పిటల్స్ లేకి వెంటనే కూడా చేర్చడము అన్నది నిజంగా ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తీరును, ఆ ఇన్సిడెంట్ లో మనం సీరియస్ గా తీసుకున్న తీరును, అది దట్ షోస్. That's itself is a showcase. I should appreciate all the officers for that. కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి, పోలీసుల దగ్గర నుంచి, హెల్త్ వర్కర్స్ దగ్గర నుంచి, డాక్టర్స్ అందరినీ కూడా, మీరందరికీ కూడా you require a small, you require a very strong commendation for what you have done. I appreciate all of you for what you have done. In fact, ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా వెస్టర్న్ వరల్డ్ లో జరిగితే ఏ రకంగా స్పందిస్తామో బహుశా నాకైతే తెలియదు, కానీ మనం స్పందించిన తీరు మాత్రం ఏ వెస్టర్న్ వరల్డ్ లో స్పందించే తీరు కన్నా కూడా ఏ మాత్రం కూడా తీసుకోని విధంగా కూడా మనం స్పందించామని చెప్పి కూడా గర్వంగా నేను చెప్పగలుగుతున్నా ప్రతి బాధితునికి కూడా.
ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన వెంటనే మన అధికారులు స్పందించిన తీరైతేనేమి, మనం కూడా ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా జరిగితే ఏ రకంగా ప్రభుత్వం అన్నది ఏ రకంగా స్పందించాలన్న దానికి కూడా ఒక సంకేతం పంపించాం. ఇంత సీరియస్ గా తీసుకున్నాం కాబట్టి బహుశా దేశ చరిత్రలో ఎప్పుడు జరగని విధంగా ₹1 కోటి కాంపన్సేషన్ అన్నది ఇవ్వడం అన్నది కూడా ఇటువంటి దుర్ఘటన, ఇటువంటి సీరియస్ మెసేజ్ పంపించాల్సిన దుర్ఘటనలో ఎక్కడా కూడా ఏ ప్రభుత్వం కూడా దేశంలోనే ఎక్కడా కూడా స్పందించిన తీరులో మన ప్రభుత్వం స్పందించింది. వెంటనే ₹1 ఇవ్వడమే కాకుండా దీనికి సంబంధించి కమిటీ రిపోర్ట్స్ కూడా వేయడం కూడా జరిగింది. ఇన్ఫాక్ట్ ఆ కమిటీ రిపోర్ట్స్ కూడా దాదాపుగా చూస్తే ఆల్మోస్ట్ వి కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఎ కమిటీ ఆన్ ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన వెంటనే ఒక మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ 10 మంది డాక్టర్ల చేత వెంటనే కమిటీ కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన కాన్స్టిట్యూట్ చేయడమే కాకుండా క్రూషియల్ మెడికల్ టెస్ట్, అప్రోప్రియేట్ హెల్త్ కేర్ కూడా ఫాలోఅప్ లో కూడా పెట్టే కార్యక్రమం దిశగా చేశారు. అదొకటే కాకుండా ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్లకు సంబంధించి ఏదైనా మనం యాక్షన్ తీసుకోవాలి అని అంటే నిజం అనేది మనకు తెలియాలి. ఆ నిజం అన్నది తెలుసుకునేదానికి ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా పునరావృతం కాకుండా చూసుకునే దానికోసం కూడా ఏం చేయాలనే విషయం మీద వెంటనే ఒక స్టేట్ లెవెల్లో కూడా ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఇటు స్టేట్ లెవెల్ ఎంక్వైరీ కమిటీ కూడా కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగింది. దాదాపుగా స్టేట్ లెవెల్కి సంబంధించి స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ర్యాంక్ లో ఉన్న వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి ఆ కమిటీలో సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ కు సంబంధించిన నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్, కరికాల వల్లవన్, ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్, కలెక్టర్, కమిషనర్, మెంబర్ సెక్రటరీ, పొల్యూషన్ కంట్రోల్, అందరితో వాళ్ళతో కమిటీ రిపోర్ట్ వేయడం. దాని తర్వాత మళ్ళీ డిస్ట్రిక్ట్ ఇంటర్నల్ కమిటీ మళ్ళీ వెదర్ కంట్రోల్ ప్రొసీజర్ అన్నది ఈ కంపెనీస్ లో ఈ కంటైన్ చేయడం కోసం అని చెప్పి కరెక్ట్ గా ఈ ఫాలో అవుతున్నారా లేదా, ఈ కంటైన్మెంట్ ఆఫ్ ఈ గ్యాస్ కి సంబంధించి కంటైన్మెంట్ ప్రొసీజర్ కరెక్ట్ గా ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అని చెప్పి మళ్ళీ డిస్ట్రిక్ట్ ఇంటర్నల్ కమిటీ, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ తో కూడిన డిస్ట్రిక్ట్ ఇంటర్నల్ కమిటీ కూడా 4 సభ్యులతో మళ్ళీ కూడా వేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ 4 ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ తో, మెడికల్ అండ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన ప్రొఫెసర్స్, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన 4 ఇంకొక కమిటీ కూడా మళ్ళీ వేయడం జరిగింది. టు స్టడీ ద ప్రెజెంట్ సినారియో ఫ్రమ్ టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఏ రకంగా ఇది కంటైన్ చేస్తున్నారు, దానికి టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కరెక్ట్ గా చేస్తా ఉన్నారా లేదా, ఇది కరెక్ట్ పద్ధతేనా లేదా అని చెప్పి మళ్ళీ అది స్టడీ చేయడం కోసం అని చెప్పి వాళ్ళని అడ్వైజ్ చేయడం కోసం అని చెప్పి మళ్ళీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీస్ నుంచి 4 ప్రొఫెసర్లతో, ప్రొఫెసర్ బాలప్రసాద్, ఎస్వి నాయుడు, కెమికల్ ఇంజనీర్లు, మెటలర్జికల్ ఇంజనీర్లు, వాళ్ళతో 4 వేయడము. మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి 3 కమిటీలు, నేషనల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళని పిలిపించడము, కెమికల్, బయోలాజికల్, రేడియోలాజికల్ అండ్ న్యూక్లియర్ లాజికల్ సంబంధించి ఎక్స్పర్ట్ టీమ్ ఫ్రమ్ NDRF వాళ్ళని పిలిపించడం, మళ్ళీ 2 మెంబర్ సెంట్రల్ కమిటీ ఆన్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ కు సంబంధించి అడ్వైజ్ చేయడం కోసం మళ్ళా వాళ్ళని మళ్ళీ ఇంకొక కమిటీని కూడా మళ్ళీ పిలిపించడం. ఇన్ని కమిటీలు దాదాపుగా ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పటి నుంచి ఇంతవరకు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ 10 రోజులు. ఈ 10 రోజుల్లోనే మనం స్పందించిన తీరు, వేసిన కమిటీలు ఒకసారి గమనించినట్లయితే ప్రతి విషయంలోనూ కూడా కులంకుషంగా ఎక్కడ కూడా పొరపాట్లు జరగకూడదు అనే ఉద్దేశంతో, ఏ ప్రక్రియలోనూ కూడా తప్పులు జరగకూడదు అన్న ఆలోచనతో యుద్ధ ప్రాతిపదికన కమిటీలు కాన్స్టిట్యూట్ కావడమే కాకుండా ఆ కమిటీలు కూడా రిపోర్ట్స్ డెలివర్ చేయడమే కాకుండా డెలివర్ చేసే కార్యక్రమమే చేయకుండా టోటల్ కంటైన్మెంట్ స్ట్రాటజీ కూడా జరిగింది.
ఈరోజు ఆ కంపెనీ నుంచి స్టైలిన్ అనే కెమికల్ టోటల్ గా 13,000 టన్నులను 2 షిప్పుల ద్వారా ఏకంగా మొత్తం ఫ్యాక్టరీలో అసలు ఆ లిక్విడ్ అనేది లేకుండా పూర్తిగా పంపించగలిగాము అని అంటే నిజంగా we should appreciate all the officers who constituted to doing this phenomenal task. అందరికీ కూడా నిజంగా ఈ గొప్ప కార్యక్రమం బాగా చేశారని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు కూడా జరుపుతా ఉన్నా. ఇంట్లో ఇంకొక విషయం కూడా ఏమిటి అని అంటే ఇందులో ఒక్కటంటే ఒక్క క్లియరెన్స్ కూడా మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇచ్చింది కానీ ఒక్కటంటే ఒక్క క్లియరెన్స్ కూడా అసలు మన ప్రభుత్వం తరపు నుంచి అసలు సంబంధమే లేదు. అసలు మన ప్రభుత్వం నుంచి ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా ఇచ్చింది కాదు. ఇవన్నీ కూడా గతంలో ఇంతకుముందు ప్రభుత్వం ఇంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు జరిగిన ఆయన ఫస్ట్ 1996 లో ఆయన ఫస్ట్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు దగ్గర నుంచి ఆ టైంలో ఈ ఎల్జీ కెమికల్స్ అనే కంపెనీ టేక్ ఓవర్ చేయడం దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే 2015లో వీళ్ళు ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ కన్సెంట్ ఫర్ ఆపరేషన్ సర్టిఫికేట్స్ అయితేనేమి, కన్సెంట్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సర్టిఫికేట్స్ అయితేనేమి, ఈ యూనిట్స్ కు సంబంధించి రెన్యూవల్స్ కానీ ఈ యూనిట్స్ కు సంబంధించి ఎక్స్పాన్షన్స్ కానీ అన్ని కూడా ఆ ప్రభుత్వ హయాంలో వచ్చినాయి. మన ప్రభుత్వ హయాంలో వచ్చిన తర్వాత ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా జరగలేదు. అయినప్పటికీ కూడా ఏ రోజు కూడా ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు. మనం మీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మీరే చేశారని చెప్పి వేరెత్తి చూపించడం కానీ ఇంకొకటి కానీ ఎక్కడా కూడా ఒక మాట కూడా మాట్లాడలేదు. కేవలం మనం చేయాల్సింది ఏమిటి అన్న దాని మీదనే ఫోకస్ పెట్టాం, కమిటీలు వేశాం, ఏది పద్ధతిగా జరగాలో అని చెప్పి ఆ పద్ధతి ప్రకారమే జరిగించే కార్యక్రమాలు చేశాం. వెంటనే సిఎస్ కూడా నాతో పాటు సిఎస్ ని కూడా తీసుకొచ్చాను. సిఎస్ ని అక్కడే 3 రోజుల పాటు అక్కడే పెట్టాను. డీజీపీని కూడా మరుసటి రోజు నా దగ్గర నుంచి అక్కడే విశాఖపట్నంకి పంపించడం జరిగింది. వెంటనే అక్కడే కమిటీలు కూడా వేసి పూర్తిగా ఎక్కడ కూడా ఒకరిని మీద వేలెత్తి చూపించాలన్న తాపత్రయం కాకుండా చేస్తా ఉన్నది కరెక్ట్ గా చేస్తా ఉన్నామా లేదా అన్న దాని మీదనే ధ్యాస పెట్టి పూర్తిగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఎంత మానవతా దృక్పథంతో ప్రదర్శించాము అని అంటే చనిపోయిన వాళ్ళు మొత్తం 12 మంది చనిపోతే 12 మందికి కూడా 10 రోజులు తిరక్క మునిపే జరిగింది ఇన్సిడెంట్. 7వ తారీఖు, ఈ రోజు మనం 18వ తారీఖులో మనం మాట్లాడుతా ఉన్నాం. వెంటనే ఈ 10 రోజుల వ్యవధిలోనే టోటల్ గా 12 మంది చనిపోతే 12 మందికి సంబంధించి టోటల్ గా ప్రతి ఒక్కరికి చనిపోయిన కుటుంబానికి ఎక్కడా ఇంతవరకు దేశంలో లేని విధంగా ₹1 ఇవ్వడమే కాకుండా ఈ గ్యాస్ కు సంబంధించి ఈ ప్రభావిత గ్రామాలని చెప్పి కూడా అంటే ఎక్కడైనా కూడా ఈ గ్యాస్ రావడం వల్ల ఆ టైంలో తెల్లవారుజామున నిద్ర లేచి ఈ గ్యాస్ మాకు ఎఫెక్ట్ ఇచ్చింది అని చెప్పి పరిగెత్తిన సందర్భాలలో ఉన్న ఊర్లలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడా కూడా స్ట్రెస్ కు లోనై వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండే విధంగా చూసుకునే దానికోసం అని చెప్పి వెంటనే ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాకు సంబంధించి మార్కింగ్ చేయించడం. ఆ మార్కింగ్ చేయించిన ఏరియాను వెంటనే వెంకటాపురము, వెంకటాద్రి నగరు, పద్మనాభపురము, ఎస్సీ బీసీ కాలనీలు, నందమూరి నగరు, ఆర్ఆర్ వెంకటాపురం అని చెప్పి అధికారులు దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ రావడం, వచ్చిన వెంటనే ఆ ఫీడ్బ్యాక్ కి సంబంధించి వచ్చిన వెంటనే ఆ మొత్తం వాళ్ళందరికీ కూడా స్ట్రెస్ కూడా లోను కాకుండా ఉండేందుకు ఏకంగా 19,893 మంది, దాంట్లో పిల్లలు పెద్ద అందరికీ కూడా ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకోసం వాళ్ళకు కూడా ₹10,000 వెంటనే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వచ్చే విధంగా కూడా ప్యాకేజ్ ఇవ్వమని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. హాస్పిటల్స్ కు సంబంధించి ఎవరైతే హాస్పిటల్స్ కు వెళ్తారో వాళ్ళు ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళకు ఒక్కొక్కరికి ₹25,000 ఖచ్చితంగా ఇవ్వమని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. అది కాకుండా ఎవరైనా 2 రోజులు మించి ఎవరైనా హాస్పిటల్లో కానీ ఎవరైనా కానీ ఉంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక్కొక్కరికి ₹1,00,000 ఇచ్చి కూడా పంపించమని చెప్పి చెప్పడం కూడా జరిగింది. వెంటిలేటర్ మీద ఎవరైనా కానీ ఉంటే వారికి ఒక్కొక్కరికి ₹10 లక్షలు కూడా ఇవ్వమని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. మొత్తం మీద ఈ తరహాలో ఇంతగా స్పందించి ఇంతగా ఇచ్చిన పరిస్థితులు కూడా గతంలో ఎప్పుడు కూడా జరగల. అన్నిటికన్నా గొప్ప విషయం ఏంటంటే అధికారులు నిజంగా స్పందించిన తీరు,
10 రోజుల్లోనే మనం బాధితులకు తోడుగా నిలబడుతూ మొత్తం చెప్పిన పద్ధతిలో ప్రకారం 10 రోజుల్లో ప్రతి బాధితుల్ని ఆదుకునే దానికోసం వాళ్ళందరికీ కూడా ఇస్తామన్న కాంపన్సేషన్ ప్యాకేజ్ నేరుగా వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టడం, ఇది 10 రోజుల్లో కూడా జరగడం అన్నది కూడా నిజంగా గొప్ప కార్యక్రమం. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే, ఎవరి మీదైనా కూడా దీంట్లో తప్పు జరిగింది అని రిపోర్ట్ వస్తే ఎవరిని ఉపేక్షించడం అనేది ఉండదు. వీళ్ళకు అసలు వీళ్ళ వల్ల తప్పు జరిగింది అని అంటే మాత్రం ఎవరిని ఉపేక్షించడం అనేది ఉండదు. ఖచ్చితంగా యాక్షన్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ యాక్షన్ అనేది తీసుకునే కార్యక్రమం అన్నది ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్ గా జరగాలి అని అంటే, ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండాలి అని అంటే, మనకు రిపోర్ట్లు వచ్చి ఇప్పుడు రిపోర్ట్ ఆల్మోస్ట్ 10 days అయిపోయింది. మన కమిటీ చేసాం, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టీమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. వీళ్ళ దగ్గర నుంచి రిపోర్ట్లు వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఏదైతే ఉన్నామో మన రిపోర్ట్లలో మనకు తేలుతాయి. ఇవన్నీ వాళ్ళు చేసిన తప్పులుగా మనం భావిస్తా ఉన్నాము, కంపెనీ ద్వారా జరిగిన తప్పులుగా మనం భావిస్తా ఉన్నాము అని చెప్పి మనకు రిపోర్ట్లు వస్తాయి. మనకు ఆ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్స్ తో నేను వినయ్కి ఇంకో మాట కూడా చెప్తాను, కలెక్టర్ గారికి ఇంకోటి మాట చెప్తాను. ఈ క్వశ్చన్సే కాకుండా ఇంకా ఒక వారం రోజులు టైం ఇచ్చి ఎవరైనా కూడా ఇంకా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఏదైనా కంపెనీ వాళ్ళ గురించి ఏదైనా కంపెనీకి కానీ ఎవరైనా అడగాలనుకుంటే అది కూడా క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు రాయండి. ఆ క్వశ్చన్స్ ను ప్లస్ ఈ కమిటీ రిపోర్ట్స్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా కంపెనీస్ కు మనము క్లారిఫికేషన్స్ కోసం వాళ్లకు పంపిద్దాం. పంపించి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి క్లారిఫికేషన్ రిపోర్ట్ ఇవ్వమని చెప్పి వాళ్ళకు కూడా ఒక వారం రోజులు టైం ఇద్దాం. వారం రోజులు 10 రోజులు టైం ఇద్దాం. ఆ రిపోర్ట్ లో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ క్లారిఫికేషన్స్ కూడా వచ్చిన తర్వాత మన కమిటీ మనం వేసిన క్వశ్చన్స్ ప్లస్ మనకు ఈ వారం రోజుల్లో ఇంకా ఎవరైనా అడగాలనుకుంటే వాళ్ళు వేసిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా కంపెనీస్ కు మనము పంపిద్దాం. వాళ్ళకి ఇంకొక వారం రోజులు 10 రోజులు టైం ఇచ్చి క్లారిఫికేషన్స్ ఇవ్వమని చెప్తాం. ఆ క్లారిఫికేషన్స్ కూడా వచ్చిన తర్వాత మన రిపోర్ట్స్ మన టెక్నికల్ గా మన కమిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కంక్లూజన్ రిపోర్ట్స్ వాళ్ళు కంక్లూడ్ చేస్తారు. ఆ కంక్లూడ్ చేసే కార్యక్రమం బహుశా మళ్ళీ మరో ఒక 3-4 రోజులు ఆ కంక్లూజన్ కార్యక్రమం కూడా మళ్ళీ తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం వీళ్ళ మీద ఆ కంక్లూజన్ రిపోర్ట్స్ ఆధారంగా ఏం యాక్షన్ తీసుకోమని అనే రికమెండేషన్స్ వస్తాయో ఆ మాదిరిగా అప్పుడు రికమెండేషన్స్ ఆధారంగా పూర్తిగా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఆ కంపెనీల మీద ఆ రకమైన యాక్షన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకనంటే ఏదైనా కూడా ఒక మైండ్ సెట్ అనేది ఏదైనా కూడా తప్పు చేస్తే తప్పనేది నిర్ధారించాలి. ఆ నిర్ధారించిన తర్వాత ఆ తప్పు మీద యాక్షన్ అనేది జరగాలి. ఏదైనా కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం జరగాలి అనే ఉద్దేశంతో ఖచ్చితంగా ఎన్ని ప్రొసీజర్స్ అన్ని కూడా ఫాలో చేయడం జరుగుతా ఉందన్నది కూడా ఈ సందర్భంలో కూడా ఈ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలియజెప్పమని చెప్పి కూడా ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి మంత్రుల దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా జేసీ అందరూ కూడా ఉన్నారు. బహుశా బాధితులు కూడా కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను. సార్, three of them would like to interact with you, sir. One member of the deceased family and 2 others are affected families. So ఉన్నారు ఎక్కడ వినయ్? ఉన్నారు సార్, ఇక్కడే ఉన్నారు సార్. మీ అందరికీ కూడా కూర్చోండి. మీ అందరికీ అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది, అన్ని రకాలుగా మీకు తోడుగా ఉంటుందని మనస్ఫూర్తిగా కూడా చెప్తా ఉన్నాం. ఏ ఒక్కరికి ఏ అన్యాయం జరిగినా కూడా ఈ ప్రభుత్వం గమనుండదమ్మా. ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా మీకు తోడుగా అండగా ఉంటుందని చెప్పి మరొక్కసారి మీ అందరికీ భరోసా ఇచ్చి నేను చెప్తున్నాను. పూర్తిగా మనసులో మీరు పెట్టుకోండి. మీ బిడ్డే ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చున్నాడు, మీ ఇంట్లో మీ బిడ్డే కూర్చొని ఉన్నాడు ఈ స్థానంలో. ఏ ఒక్కరికి అన్యాయం జరగనిదమ్మా. ఏ యాక్షన్ తీసుకోవాలన్నా కూడా ఏ మాత్రం కూడా వెనకడగకుండా ఖచ్చితంగా అందరి మీద చేయాల్సిన యాక్షన్ ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాం. కాంపన్సేషన్ పరంగా కూడా ఏ ఒక్కరు కూడా ఇబ్బంది పడకుండా ఉండే దానికోసం అని చెప్పి కేవలం 10 రోజుల్లోనే పూర్తిగా మీ అందరికీ కూడా మంచి జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందించే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. అక్కడే మీ గ్రామాలలోనే ఒక
ఒక మంచి హాస్పిటల్ కూడా కట్టించమని చెప్తాను, ఒక మంచి క్లినిక్ కూడా కట్టించమని చెప్తాను. ఆ మంచి క్లినిక్ కట్టించడమే కాకుండా దాంట్లో డాక్టర్స్ కూడా అక్కడే పెట్టమని చెప్తాను. ఆ మొత్తం 20,000 మంది గ్రామస్తులందరికీ కూడా హెల్త్ కార్డ్స్, సెపరేట్ హెల్త్ కార్డ్స్ ఒకటి ఇవ్వమని చెప్పినాను. వాళ్ళ హెల్త్ ను కూడా పీరియాడికల్ గా మానిటర్ కూడా చేయమని చెప్పి కూడా చెప్తా ఉన్నాను. అన్ని రకాలుగా తోడుగా ఉంటా ఉన్నా. దాని గురించి నేను పూర్తిగా భరోసా ఇస్తున్నాను. అక్కడ మళ్ళీ అదే కంపెనీ మళ్ళీ అదే యాక్టివిటీస్ అక్కడ చేసే పరిస్థితి కూడా ఖచ్చితంగా రానీను. అందుకోసమే వాళ్ళు రా మెటీరియల్ కూడా మొత్తం స్టైలింగ్ కూడా మొత్తం కూడా పంపించే కార్యక్రమం కూడా ఎన్నిక చేసేస్తాం. వాళ్ళను అది కూడా తీసేచ్చే కార్యక్రమం చేసే కార్యక్రమం ఆల్రెడీ స్టైలింగ్ కూడా ఎన్నిక కూడా పంపించాం. అన్ని రకాలుగా భరోసా ఇస్తున్నాం, మీకు అన్ని రకాలుగా తోడు. ఈరోజు మీ అయిపోయిన వెంటనే గ్రామ వాలంటీర్ కూడా మీ ఇళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి మీ అందరికీ కూడా మీకు అందిందా లేదా అని చెప్పి కూడా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అడిగి తెలుసుకొని ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్ కూడా తీసుకోమని చెప్పి కూడా చెప్తా ఉన్నాం. సో దట్ ప్రతి ఇంటికి వాళ్ళు వెళ్ళి అందిందా లేదా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరితో కూడా మాట్లాడి అందిన తర్వాత వాళ్ళు అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్తే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్ కూడా కరెక్ట్ దాన్ని పొందుపరిచి మళ్ళీ మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయమని చెప్పి కూడా కరెక్ట్ దానికి ఆదేశాలు. వాలంటీర్లు కూడా వచ్చి ప్రతి ఇంటికి వచ్చి క్రాస్ చెక్ కూడా చేసుకుంటాం. అన్ని రకాలుగా తోడుగా ఉంటామని మరొకసారి భరోసా ఇస్తూ చెక్కులు కూడా అది కూడా వెంటనే నేను కంప్యూటర్ కూడా నొక్కేస్తాను, అది కూడా అయిపోయేసి. ఎవరైనా ఏదైనా అడగాలనుకుంటే, ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే నేను బాధితులు కూడా ఉన్నారని చెప్పి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఎనీబడి ఈస్ ఫ్రీ టు ఆస్క్. నేను ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. She is Meka Sushila. She lost her husband, sir. So she is from Venkatadri Garden, sir. Our factory pakkane unde colony, sir. She would like to interact. కూర్చొని చెప్పు. మా వారు నేను అక్కడ 15 సంవత్సరాలుగా చక్కగా ఉన్నామండి. జరగటం వల్ల ఆయన స్పాట్లోనే పోయారండి. ముందుకు వచ్చేసారు. నేను అపోలో హాస్పిటల్లో 4 days ట్రీట్మెంట్ పొందారండి. చాలా బాగా ట్రీట్మెంట్ చేశారండి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయమన్నారమ్మా అని చెప్పారండి. నేను చాలా చక్కగా ఇంటికి వచ్చానండి. మీరు నా బిడ్డే అనుకుంటున్నానండి. మాకు ఇంత కష్టం వచ్చినందుకు మీరే వచ్చి స్వయంగా నాకు ఆదుకున్నట్టుగా నేను ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నానండి. కానీ ఇప్పుడు నేను ఆ ఇంటికి వెళ్ళి ఉండాలంటే ఒంటరిగా ఉండలేనండి. నా పిల్లలు ఎవరు వచ్చి నాకు తోడుగా ఉండే పరిస్థితి లేదు. అంచేత నా పెద్ద మనవడు, నాకు 2 ఆడపిల్లలేనండి. పెద్ద మనవడిని ఇంట్లో పెట్టుకుని ఎంటెక్ వరకు చదివించుకున్నానండి. ఆ అబ్బాయి నాకు తోడుగా ఉంటాడని వీటి చిన్న ఉద్యోగం వేయితే ఆ అబ్బాయికి నేను ఇంట్లో పెట్టుకుని ఆఖరి జీవితం ప్రశాంతంగా గడపాలని కోరుకుంటున్నానండి. అంచేత ఆ అబ్బాయికి దయచేసి నా విన్నపం మీరు మన్నించి నా మనోడికి ఒక జాబ్ వేయించండి. ఎంటెక్ పాస్ అయ్యింది. Yes, sir. అంటే ఆవిడ బేసిక్గా వీ హ్యావ్ డిపాజిటెడ్ యాజ్ పర్ ది గవర్నమెంట్స్ డెసిషన్, సార్. వీ హ్యావ్ గివెన్ 1 crore టు హర్ యాజ్ ఇమీడియట్ రిలీఫ్, సార్. ఆవిడ మనవడు ఉన్నారు, సార్. ఇప్పుడు హర్ హస్బెండ్ పాస్డ్ అవే. సో షీ హ్యాస్ 2 daughters, సార్. సో షీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ది గ్రాండ్ సన్ స్టేస్ విత్ హర్, సార్. ఆ గ్రాండ్ సన్ ఎంటెక్ చేశారు, సార్. అతనికి ఏదైనా జాబ్ అవకాశం ఉంటే ప్రొవైడ్ చేయమంటున్నారు, సార్. సో దట్ షీ కెనాట్ స్టే అలోన్. అతనితోనే ఉండాలి, సార్, ఆ మనవడితోటి. ఆ 12 కుటుంబాలు ఎవరైతే చనిపోయినారో వాళ్ళకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఖచ్చితంగా హామీ ఇవ్వండి. వినే వి విల్ టేక్ దెమ్ సమ్వేర్. అవసరమైతే ఏరియాకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్స్ ఇస్తా ఉన్నాము. ఇంకా ప్యాక్ చేసి ఇంకా కొన్ని చోట్ల ఆల్మోస్ట్ కొన్ని ఉద్యోగాలు 15,000 ఉద్యోగాలు ఇంకా ప్యాక్ చేయబోతా ఉన్నాము. ఏదో దాంట్లో పెట్టించే కార్యక్రమం కూడా ఖచ్చితంగా చేస్తాం. దానికి కావాలంటే వి విల్ గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్షన్ దే కెన్ బి రిక్రూటెడ్ దేర్ అని చెప్పి దానికి యూ జస్ట్ సెండ్ ద ప్రపోజల్, విల్ మేక్ షూర్ దట్ గోస్ ఆన్. థాంక్యూ సార్. థాంక్యూ. మీరు ఇచ్చిన పారితోషికం 1 కోటి రూపాయలు అందినాయండి. హాస్పిటల్లో కూడా చెక్ కూడా ఇచ్చారండి 1 lakhకి. దానివల్ల నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి, భరోసాగా ఉన్నానండి. అంచేత నా మనవాడికి ఈ జాబ్ మాత్రం వేయిస్తే నేను ఇంకా సంతోషంగా ఈ ఆఖరి జీవితం గడుపుతానని మీకు పదే నమ్మించాను. తప్పకుండా Sir, Parameshwari, sir, she is one of the members of the affected family, sir. She is from SCBC colony, sir, one of the colonies in that neighborhood. సార్, నా పేరు పరమేశ్వరి అండి. నేను SCBC కాలనీ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను, సార్. ఈ ఇన్సిడెంట్ అనేది 7వ తారీఖున తెల్లవారు 3 గంటలకే జరిగింది, సార్.
జరిగిన హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు మాకు అసలు ఏం జరిగిందో తెలియదు సార్. తెల్లవారు ఇలా ఇంకా నిద్దట్లోనే లేవంగానే చూస్తే మొత్తం వాసన సార్ అంతా. మొత్తం అందరూ గోల చేసుకుంటూ వీధంతా పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు సార్. ఏంటి ఇలా అయింది, ఏమైంది, అసలు ఎక్కడ గ్యాస్ ఏంటి వాసన అనుకోలేదు. మేము ఇంట్లో గ్యాస్ ఏదో అనుకున్నాం కానీ సార్ కంపెనీ గ్యాస్ అనుకోలేదు సార్. అయితే ఇలా వచ్చేస్తుంది, బరస్ట్ అయిపోతుంది, మీరు కూడా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి వెంటనే అనగానే మొత్తం మేము అందరము మాకు దగ్గరలో మేఘాద్రి గారి డ్యామ్ ఉంది సార్, అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను సార్ పిల్లలతో సహా అందరం. అసలు ఇంటికి తాళాలు అలాంటివి ఏమీ వేయలేదు సార్. అక్కడ వెళ్ళిపోగానే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయ్యేసరికి వామిటింగ్స్ అయిపోవడం, చాలామందికి ఆ స్మెల్ పడకపోవడం, చాలామంది అయితే ముసలి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు అందరూ స్పృహ తప్పిపోయి పడిపోయారు సార్. వెంటనే మా ఊరు నాయకులు తెలియజేయగానే బెహరా భాస్కర్ రావు గారిది కాలేజ్ నుంచి ఒక బస్సు పంపించారు సార్. పంపించి మళ్ళీ బాగా సేఫ్గా ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఆ కాలేజీలో పెట్టారు సార్. మిగతా వాళ్ళు ఎవరెవరికైతే బాగాలేదో వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి అంబులెన్స్లో కారులో తీసుకెళ్ళి కేజీహెచ్లో జాయిన్ చేశారు సార్. జాయిన్ చేసి వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ అది బాగానే అందించారు సార్. నెక్స్ట్ మేము 4 days కూడా ఆ కాలేజీలోనే మమ్మల్ని ఉండమని చెప్పారు సార్. ఇంటికి ఎవరు వెళ్ళొద్దు, మీరు ఇంటికి వెళ్తే ఇప్పుడు అక్కడ పరిస్థితి ఏం బాగాలేదని చెప్పారు సార్. వీళ్ళందరూ అధికారులు అందరూ వచ్చారు, వచ్చి అన్నీ చూసారు. 3 పూట్ల మాకు అక్కడ ఫుడ్ కూడా పెట్టారు సార్ ఆ కాలేజీలోనే. ఫుడ్ అది అంతా బాగా అందించారు. చిన్నపిల్లలకి పాలు అన్నీ బాగా సప్లై చేశారు సార్. అందులో మాత్రం బాగా చేశారు సార్. 4 days తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అని అనౌన్స్మెంట్ చేశారు సార్. మీకు అంతా బాగానే క్లియర్ చేసాము, ప్రాబ్లం లేదమ్మా, ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు అన్నారు. జీవీఎంసీ వాళ్ళందరూ వెంటనే వచ్చి ఆటోలని అనౌన్స్ చేశారు సార్. మీరంతా ఇళ్ళకి వెళ్ళి శుభ్రంగా ఇల్లది కడుక్కోండి అని చెప్పారు సార్. నెక్స్ట్ ఏమో ఫినాయిల్ అన్నీ వేసి క్లీన్ చేసుకోండి అమ్మా అని చెప్పారు. పెద్ద పెద్ద యంత్రాలతో వచ్చి వాటర్ అదే స్ప్రే ఉంటుంది కదా సార్, స్ప్రే అది కొట్టించారు, ప్రతి ఇంటికి కొట్టించారు. నెక్స్ట్ శానిటైజర్లు ఇచ్చారు. వాలంటీర్లతోనేమో ఫినాయిల్ బాటిల్స్ అందరి ఇళ్ళకి ఫినాయిల్ సప్లై చేశారు సార్. మాస్కులు కూడా ఇచ్చారండి. నెక్స్ట్ ఆ రోజు రాత్రే మంత్రి గారు వచ్చారు. మా ఊరికైతే మాత్రం కృష్ణదాస్ గారు వచ్చారండి. వచ్చి మాతో పాటే నైట్ అంతా పడుకున్నారండి. పడుకొని తెల్లవారు లేచిన తర్వాత కమిషనర్ మేడం గారు వచ్చారు. నెక్స్ట్ మినిస్టర్ అవంతి శ్రీనివాస్ గారు వచ్చారు. నెక్స్ట్ మల్లా విజయప్రసాద్ గారు, కలెక్టర్ గారు, వీళ్ళందరూ మా ఇంటికి వచ్చేసారు తెల్లవారే. లేచిన వెంటనే ఇంటింటికి వచ్చి ఏంటమ్మా మీ సమస్యలు ఎలా ఉంది, మీ ఆరోగ్యం బాగుందా ఏంటి అనేవన్నీ కనుక్కున్నారు సార్. మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మాకు చెప్పండి అమ్మా, మేము సాల్వ్ చేస్తామని చెప్పారు సార్. ఆ భరోసా అయితే మా అందరికీ కల్పించారు సార్. నెక్స్ట్ మీరు కూడా కేజీహెచ్కి వచ్చారు సార్. చనిపోయిన వాళ్ళ కుటుంబాలకి 1 కోటి రూపాయలు అనౌన్స్ చేశారు సార్. నెక్స్ట్ ఏమో 2 days వాళ్ళు హాస్పిటల్లో ఉన్న వాళ్ళకి 1 లక్ష రూపాయలు ఇచ్చారు. వెంటిలేషన్ వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ పొందిన వాళ్ళకి 10 లక్షలు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మా కుటుంబానికి వచ్చి మేమైతే 4 సార్. నేను నా హస్బెండ్ మా 2 పిల్లలు సార్. మాకు కూడా 15,000 రూపాయలు వస్తాయని వాలంటీర్లు చేసి సర్వే చేయించి అవన్నీ బాగా చేయించారు సార్. మీకు 40,000 వస్తాయమ్మా, మీరేం టెన్షన్ పడకండి, మీకు ఇస్తాము అని మాత్రం వాళ్ళు చెప్పారు సార్. ప్రభుత్వం మీకు ఇలాగ అందజేస్తుంది అని చెప్పారు. ఇదివరకు కూడా గతంలో నా పిల్లలకు కూడా అమ్మఒడి డబ్బులు వచ్చేసారు, 15,000 ఇచ్చారు సార్ మీరే. నెక్స్ట్ మా ఆయన ఆటో డ్రైవర్ అండి, ఆయనకు కూడా 10,000 ఇచ్చారు సార్. అంతా మీరు మాత్రం ఈ ప్రభుత్వం మాత్రం మాకు చాలా మంచిగా సార్. మళ్ళీ మీ ప్రభుత్వమే రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్. ధన్యవాదాలు Sir, one more last person, sir. His name is Gangaraju, sir. సార్ నమస్తే అండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ జగన్ గారికి హృదయపూర్వక నమస్కారం సార్. సార్ ఏదైతే 7వ తారీఖున ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో పద్మనాభ నగర్ సార్, నాది గ్రామం గంగరాజ్ రెడ్డి నా పేరు. సుమారు ఉదయాన్నే 3 గంటల ప్రాంతంలో స్మెల్ అనేది వస్తుంది సార్. స్మెల్ అనేది వస్తున్నప్పుడు ఏంటి స్మెల్ అని చెప్పేసి అని డోర్ తీసే లోపే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు సైరన్ మోగించారు సార్. జీప్లో వచ్చి సైరన్ మోగించి ఏంటి సార్ ఏం జరుగుతుంది డోర్ తీసి అడిగే లోపే గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా ఊర్లో ఎవరు ఉండొద్దని చెప్పేసి బయటకు పంపించారు సార్. తక్షణమే ఈలోపు అధికారులు జీఎంసీ కమిషనర్ గారు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కమిషనర్ గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మంత్రివర్యులు అవంతి గారు, ఇన్ఛార్జ్ మల్లా విజయప్రసాద్ గారు, స్థానిక నాయకులు బెహరా భాస్కర్ రావు గారు, వీళ్ళందరూ కూడా తక్షణమే సంఘటన స్థానానికి వచ్చి ఈ 108లో ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరినీ కూడా తక్షణమే తరలించాలని చెప్పేసి ఆదేశాలు ఇచ్చి ఇమీడియట్గా అందరినీ బయటికి పంపించారు సార్. ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పడద్దు, అందరికి కూడా తక్షణమే మేము గవర్నమెంట్ నుంచి మేము ఇదిగా ఉంటామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సార్. మొత్తము ఎవరైతే వీళ్ళు ఇంద్రాణిలో కానీ కాలేజీల్లో కానీ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా 3 పూట్ల భోజనాలు, చిన్నపిల్లల పాలుతో సహా సార్, పాలు గుడ్లు కూడా అందించారు సార్. ఈ తర్వాత ఊర్లో కూడా ప్రజెంట్ ఎవరు రావద్దు, మేము ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్తామని చెప్పేసి అని మంత్రివర్యులు అవంతి గారు చెప్పారు సార్. తర్వాత ఏదైతే మొన్న తర్వాత ఊర్లోకి విజయసాయి రెడ్డి గారు,
మంత్రి అవంతి గారు, మంత్రులందరూ కూడా కృష్ణదాస్ గారు, కన్నబాబు గారు, బొత్స గారు అందరూ కూడా విజయసాయి రెడ్డి గారితో పాటు మొత్తం కలెక్టర్ గారు, జీవీఎంసీ కమిషనర్ గారు, సిపి గారు అందరూ కూడా గ్రామాల్లో పర్యటించి ఆ రోజు కూడా రాత్రికి మా ఏరియాలో అయితే అవంతి గారు, విజయసాయి రెడ్డి గారు, విజయప్రసాద్ గారు ఉన్నారు సార్, స్టే చేశారు. తెల్లవారుజామున 6 గంటలకే మంత్రి అవంతి గారు అయితే లేచిన వెంటనే గ్రామాల్లో పర్యటించాలని చెప్పేసి డోర్ టు డోర్ సార్. మేము అప్పటికి సార్ కింద పర్వాలేదు సార్ అన్నా సరే అవంతి గారు లేదు ప్రతి డోర్ టచ్ చేయాలని చెప్పేసి అని డోర్ టు డోర్ తిరిగారు సార్. కూర్చొని వాళ్ళని అడగడం కూడా జరిగింది సార్, ఎలా ఉంది ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటని. వాటర్ కూడా ప్రజెంట్ ఎవరు మీరు తాగొద్దమ్మా, ప్రతి మీ లైన్లో కూడా వాటర్ ట్యాంక్ వస్తుంది, అందాక వాటర్ తాగండి. ఏదైతే ఈ వాటర్ ఉందో ప్రజెంట్ చెకింగ్ పంపించాం, అధికారికంగా ప్రకటించిన తర్వాత ఆ వాటర్ కూడా యూజ్ చేయమని చెప్పేసి అవంతి గారు చెప్పడం జరిగింది సార్. ఇకపోతే ఎక్స్గ్రేసియా సార్, ఎన్నో గవర్నమెంట్లు మారాయి సార్, ఇప్పటి వరకు చాలా గవర్నమెంట్లు మారాయి సార్. ఫస్ట్ టైము అంటే ఒక 5 లక్షలు 10 లక్షలు ఏ గవర్నమెంట్ ప్రకటించినా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఎవరిస్తారు, ఎవరిని కలిస్తే పని అవుతుంది అని చెప్పేసి ఒక ఇది ఉండేది సార్, భయం అనేది ఉండేది బాధితులకి. ఈరోజు ₹1,00,00,000 మీరు ఆ భార్య పిల్లలు కూడా రోడ్డు మీద పడకూడదు, మనిషిని మనం ఎలాగా తీసుకురాలేం, కనీసం మీరు ₹1,00,00,000 మీరు ఇవ్వడం అంటూ జరిగింది సార్. ఆ భార్య పిల్లలు కూడా ఈరోజు ఎంతో సంతోషంగా మనిషిని ఎలాగా మీరు ఎలాగా వచ్చేవలేరు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ అమౌంట్ ఇవ్వడం నిజంగా ఆనందంగా ఉంది సార్. అది కూడా మంత్రుల దగ్గరుండి మీరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి తక్షణం ఇవ్వాలి, వాళ్ళు ఎక్కడికి తిరగకూడదు, అధికారులందరికీ కూడా మీరు ఆదేశించడం నిజంగా హృదయపూర్వక నమస్కారం సార్. మా ఏరియాలో శానిటేషన్ కానీ మెడికల్ క్యాంపులు కానీ ప్రతి గ్రామంలో కూడా చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి సార్. ఇప్పుడైతే మాత్రం మంత్రి అవంతి గారు గ్రామానికి వచ్చి విజయప్రసాద్ గారు, స్థానిక నాయకులు భాస్కరరావు గారు ప్రతిరోజు సార్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటున్నారు సార్, ఎలా అవుతుంది, అందరూ గ్రామ ప్రజలంతా ఎలా ఉన్నారు. ఈ చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా జేసీబీతో మొత్తం చాలా బాగా క్లీన్ చేయిస్తారు సార్, ఎక్కడ కూడా ఏం లేదు. వాటర్ కూడా ఇప్పుడు బాగుంది, కుళాయిలు కూడా వస్తున్నాయి సార్, చాలా వరకు బాగా చేశారు సార్. మెడికల్ క్యాంపులు కూడా చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ గంగారాజు. గుడ్ జాబ్ వినయ్, మీరు జానవమ్మ అండ్ వేణు అందరూ బాగా చేసినారు. శ్రీను, విజయ్, ఎంపీ అందరికీ కూడా ఆల్ ఆఫ్ యూ విశాఖపట్నానికి సంబంధించి ఇక్కడ ఉన్న అధికారులు కానీ ఇక్కడున్న మన హ్యూమానిటేరియన్ గా వాళ్ళు ప్రవర్తించిన తీరు అన్ని కూడా వర్త్ అప్రిసియేషన్. కనబాబు నా పక్కన కూర్చోదు. ఇన్ఫాక్ట్ ఆ రోజు ఇన్సిడెంట్ జరిగిందనే అక్కడే వెళ్ళి పడుకోవాలా అని చెప్పి కలెక్టర్ గారికి మెసేజ్ పెడితే లేదు నేను కూడా ఎక్కడే పడుకుంటాను అని చెప్పి కనబాబు ఉన్న దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ రావడం, తర్వాత వెంటనే కన్నబాబున్న మిగతా మంత్రులు అందరూ కూడా వెళ్ళడం, విజయ్ అందరూ కూడా వెళ్ళి, కృష్ణదాసన్ అందరూ కూడా వెళ్ళి పడుకోవడం. ప్రజల్లో కూడా మనం లీడర్షిప్ లో ఉండి మనమే ముందుండి మనమే పడుకుంటా ఉన్నాం, మనమే కూలుస్తా ఉన్నాం, మనమే దగ్గర ఉన్నామని అంటే మిగతా వాళ్ళ నలుగురికి మెసేజ్ కూడా స్ట్రాంగ్ గా అన్ని బాగా ఉన్నాయి కాబట్టి మంత్రులే వస్తున్నారు, మంత్రులే పడుకుంటున్నారు అని ఒక మెసేజ్ అనేది స్ట్రాంగ్ మెసేజ్. నేను ఇంటి అధికారులను బొమ్మని చెప్పి ఫస్ట్ చెప్దాం అనుకున్నది కనుబాబు అన్న మాటలకు నిజంగా నేనే నా మంత్రి వర్గంలో ఇంత మంచి మంత్రులు ఉన్నారని కూడా సంతోషపడతాను. ఎవ్రీబడి మనస్ఫూర్తిగా కూడా అధికారులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్తాను. వాళ్ళందరికీ ఇంకా మంచి జరగాలని, స్పందించే విధంలో ఎక్కడా కూడా పొరపాట్లు జరగకుండా, ఎక్కడా కూడా ఇంకా లోటుపాట్లు లేకుండా పూర్తిగా అందరూ కూడా అందుబాటులో ఉండమని చెప్పి మరొకసారి అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ, అధికారులందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు వితౌట్ వేస్టింగ్ ఫర్దర్ టైం ప్రెస్ ద బటన్ సో దట్ అందరికీ కూడా వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బులు చేరుతాయి. దాని తర్వాత గ్రామ వాలంటీర్లను పంపించండి కలెక్టర్ గారికి చెప్తాము. సో మీరు హిస్టారికల్ సీఎం సార్. ఒక ఎంత హ్యూమన్ ఫేస్ ఉన్న లీడర్ ని
ఈ రాష్ట్రం ఎన్నుకోవడం అనేది గ్రేట్ సార్. ఆ రోజు ధనంజయ రెడ్డి సార్ గారు మేమందరం ఉన్నప్పుడు అసలు అంత అమౌంట్స్ మీరు చెప్తూ ఉంటే అసలు ఇప్పటికీ మాట్లాడలేకపోయింది సార్. ప్రతిపక్షం కూడా తేరుకుని మళ్ళీ దాని గురించి మాట్లాడాలనడానికి 3-4 రోజులు పట్టింది సార్. ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు సార్. నిజంగా మీలాంటి మానవీయ గుణం ఉన్న ముఖ్యమంత్రిగా మీరు ఉండడం, మేము అందరం మీ నేతృత్వంలో పనిచేయడం మాత్రం మాకు గర్వకారణంగా ఉంది సార్. మేము కూడా మీ అందరికి మీకు మనస్ఫూర్తి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాం. డీజీపీ గారు, ఆఫీసర్స్ అందరూ థ్యాంక్ యూ సార్.